Hello friends. In today's lecture, we will study two topics. The first topic is fertilization, which is also called as syngamy, and the second topic is the significance of fertilization. Let us start with our first topic, that is fertilization, or it is also called as syngamy. To understand the mechanism of fertilization, first we should know the definition of fertilization. The process of fusion of haploid male and female gametes forming a diploid zygote is called fertilization. म्हणजेच fertilization मध्ये काय होतं, हॅप्लॉइड मेल आणि फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन होत असतं आणि त्याच्यापासून डिप्लॉइड झायगोट तयार होत असतं. आता ही जी मेकॅनिझम आहे इट टेक्स प्लेस विदिन द बॉडी ऑफ फिमेल. सो fertilization in human being is called as internal fertilization. It takes place in the ampulla of fallopian tube of female, and after fusion the fertilized egg or the zygote will develop into an embryo within the uterus. आता ही जी फर्टिलायझेशनची प्रोसेस आहे याच्यामध्ये वेगवेगळे इव्हेंट्स इन्व्हॉल्व झालेले असतात. त्याच्यापैकी पहिला जो इव्हेंट आहे त्याला म्हणतात इन्सेमिनेशन. इन्सेमिनेशन म्हणजे काय, द डिस्चार्ज ऑफ सिमेन इनटू वजायना ड्युरिंग कॉप्युलेशन इज कॉल्ड इन्सेमिनेशन. म्हणजेच सेक्शुअल ॲक्टमध्ये जेव्हा कॉप्युलेशन होतं तेव्हा हे जे सीमेन आहे हे फिमेलच्या वजायनामध्ये इन्सर्ट केले जातात, त्याला इन्सेमिनेशन असं म्हटलं जातं. आता हे जे सीमेन आहे त्याच्यामध्ये स्पर्म्स प्रेझेंट असतात, बट दिस स्पर्म्स आर अनेबल टू फर्टिलाइज. सो दिस स्पर्म्स should go a series of changes and these changes are known as capacitation. मग कॅपॅसिटेशन मध्ये काय होतं, there is a removal of seminal plasma protein as well as there is reorganization of plasma membrane lipids and proteins. The acrosome membrane becomes thin and calcium ions enters the sperm. The tail shows a rapid whiplash movement. Now the sperm is called hyperactive. कॅपॅसिटेशन मध्ये ज्या वेगवेगळ्या स्टेजेस होतात त्याच्यामुळे स्पर्म जो आहे तो हायपर ॲक्टिव्ह होत असतो, आणि जेव्हा स्पर्म हायपर ॲक्टिव्ह होतो तेव्हा द स्पर्म्स स्विम अक्रॉस द वजायना अँड युटेरस टू रीच द फॅलोपियन ट्यूब. द प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स activate the sperm. The vestibular secretion also enhance sperm mobility. The contraction of uterus and fallopian tube stimulated by oxytocin hormone also help the sperms to reach the ampulla. After capacitation, the sperm may reach ampulla within 5 minutes, and these sperm they can remain viable for 24 to 48 hours. The second event in the fertilization process is the penetration of sperm into the egg. The semen consists of 200 to 400 million sperms, out of which only few manage to reach the ampulla. Now the secondary oocyte has the middle layer which is called zona pellucida. This zona pellucida has fertilizing receptor proteins, that is ZP3 and ZP2, whereas the head of the sperm secretes anti-fertilizing. So there is fertilizing and anti-fertilizing reaction between the oocyte and the sperm. Due to this, the sperm gets attached to the surface of oocyte. सेकंडरी oocyte किंवा ओम यातली मधली जी लेयर आहे तिला झोना पेल्युसिडा असं म्हटलं जातं, आणि झोना पेल्युसिडावर फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात, ZP3 आणि ZP2. या उलट स्पर्मचा जो हेड आहे इट सिक्रीट्स अँटी फर्टिलायझिंग, आणि त्यामुळे फर्टिलायझिंग आणि अँटी फर्टिलायझिंग यांची रिॲक्शन होत असते, आणि ही रिॲक्शन झाल्यामुळे स्पर्म जे आहेत ते ओसाइटच्या सरफेसला अटॅच होत असतात. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती स्पीसीज स्पेसिफिक असते. स्पीसीज स्पेसिफिक रिॲक्शन म्हणजे काय, एखाद्या स्पीसीजमधले स्पर्म्स
हे त्याच स्पीसीजच्या oocyteला अटॅच होऊ शकतात. त्याला म्हणतात स्पीसीज स्पेसिफिक रिॲक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड compatibility reaction. Now, when the sperm and the egg come close to each other, the acrosome secretes two enzymes. The first one is called hyaluronidase. आता हे जे hyaluronidase आहे याचं फंक्शन काय? It hydrolyzes the hyaluronic acid which is secreted by follicular cells. The second enzyme which is secreted by acrosome is called acrosin or zonalysin. आणि या झोनालायसिनचं फंक्शन काय? इट डायजेस्ट द सेल्स ऑफ झोना पेलिसिडा. आता जेव्हा या दोन्ही एन्झाईमची ॲक्शन होते तेव्हा एक फर्टिलायझेशन कोन तयार होतो. देर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलायझेशन कोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोन ऑफ रिसेप्शन ऑन द एग मेम्ब्रेन. आणि जेव्हा हे फर्टिलायझेशन कोन किंवा कोन ऑफ रिसेप्शन तयार होत असतं तेव्हा अ वीक वेव ऑफ डिपोलरायझेशन इज फॉर्म्ड. आणि जेव्हा ही वेव तयार होते तेव्हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ही डिझॉल्व्ह होत असते. आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जेव्हा डिझॉल्व्ह होते तेव्हा स्पर्म न्यूक्लियस आणि सेंट्रिओल हे सेकंडरी oocyte किंवा एगमध्ये जात असतात. When the sperm head touches the vitelline membrane, the sperm receptors of zona pellucida is deactivated. Zona pellucida वर sperm receptors present असतात आणि हे जे sperm receptors आहेत यांना deactivate केलं जातं. आणि जेव्हा हे deactivate होत असतं तेव्हा vitelline membrane जी आहे ही तिचं रूपांतर फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनमध्ये होत असतं. आणि जेव्हा फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन तयार होते तेव्हा द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स इन टू द एग इज प्रिव्हेंटेड. दस पॉलिस्पर्मी इज अवॉइडेड. The third event in the fertilization process is the activation of ovum. Why this activation is needed? As we know, during ovulation, the ovum or the secondary oocyte is released. In this secondary oocyte, the meiosis second division is not completed. So, it is arrested at the metaphase second stage. When the sperm head comes in contact with the vitelline membrane, this meiosis second division is completed. This results in the formation of true ovum and the second polar body. At this stage, the egg nucleus changes into the female pronucleus. तिसरी जी स्टेप आहे फर्टिलायझेशनची त्याला ॲक्टिवेशन ऑफ ओवम असं म्हटलं जातं. ओवमचं ॲक्टिवेशन का करावं लागतं? कारण हे जे रिलीज झालेलं ओवम आहे याच्यामध्ये मिओसिस सेकंड डिव्हिजन ही कंप्लीट झालेली नसते. इट इज अरेस्टेड ॲट मेटाफेज सेकंड स्टेज. म्हणून हे जे ओवम आहे ते इनॲक्टिव्ह असतं आणि त्याला ॲक्टिवेट करण्यासाठी स्पर्म हेडची मदत घेतली जाते. व्हेन स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन, द मिओसिस सेकंड डिव्हिजन इज कम्प्लिटेड. आणि जेव्हा ही डिव्हिजन कंप्लीट होते तेव्हा ट्रू ओवम तयार होतं. त्याचबरोबर सेकंड पोलर बॉडीसुद्धा तयार होत असते. आता या स्टेजमध्ये एग न्यूक्लियस जे आहे त्याचं रूपांतर फिमेल प्रो न्यूक्लियसमध्ये होत असतं. यानंतर पुढची जी स्टेज आहे तिला ॲम्फिमेक्सिस असं म्हटलं जातं. या ॲम्फिमेक्सिसमध्ये काय होतं बघा. द हेड ऑफ द स्पर्म हॅज न्यूक्लियस. नाउ दिस न्यूक्लियस चेंजेस इन टू द मेल प्रो न्यूक्लियस. The male pronucleus approaches the female pronucleus through a definite path, and this path is called copulation path. The nuclear membrane of both pronuclei degenerate and there is mixing of chromosome, and this is called amphimixis, or it is also called syngamy, that is union of male and female gamete, or it is also called karyogamy. Karyogamy means union of
chromosomes. This results in the formation of a synkaryon. Thus, the zygote is formed. Let us study the significance of fertilization. First one, fertilization results in the formation of zygote, which eventually produces new offspring. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट तयार होतं आणि या झायगोटपासून पुढे एम्ब्रिओ तयार होत असतो आणि एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होत असते आणि एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट झाल्यामुळे नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होत असतो. Fertilization restores the diploid condition in the zygote as two haploid gametes are fused. फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं, हॅप्लॉइड मेल आणि फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन होत असतं आणि त्यांच्यापासून डिप्लॉइड झायगोट तयार होत असतो आणि त्यामुळेच ऑर्गॅनिझमची डिप्लॉइड कंडिशन जी आहे ती रिस्टोर केली जाते. द थर्ड सिग्निफिकन्स, ॲज वी नो, during ovulation ovum is released. This ovum is also called as secondary oocyte. In this secondary oocyte, the meiotic division is not completed. It is arrested during metaphase second. And why this happens? Because the secondary oocyte lacks centriole, and after fertilization the centrioles are passed on from the sperm to the ovum, and due to this the secondary oocyte completes meiosis second. So fertilization concludes the process of oogenesis. जेव्हा ओव्युलेशन होतं तेव्हा सेकंडरी oocyte किंवा ओवम जे आहे ते रिलीज होत असतं. आता हे जे ओवम आहे किंवा सेकंडरी oocyte आहे याच्यामध्ये मिओसिस सेकंड डिव्हिजन ही कंप्लीट झालेली नसते. इट इज अरेस्टेड ड्युरिंग मेटाफेज सेकंड, आणि त्यामुळेच ही जर डिव्हिजन कंप्लीट करायची असेल तर फर्टिलायझेशन होणं महत्त्वाचं आहे. का? कारण या ओवममध्ये सेंट्रिओल ॲब्सेंट असतो. जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं तेव्हा स्पर्ममधले सेंट्रिओल ओवममध्ये जातात आणि त्यामुळे मिओसिस सेकंड डिव्हिजन जी आहे ती कंप्लीट होत असते आणि त्यामुळेच फर्टिलायझेशनमुळेच ही oogenesis प्रोसेस जी आहे ती कंप्लीट होत असते. फोर्थ वन, बाय फर्टिलायझेशन द जेनेटिक कॅरेक्टर्स ऑफ टू पॅरेंट्स आर मिक्स्ड. दिस लीड्स टू व्हेरिएशन विच हॅज सिग्निफिकन्स इन एव्होल्युशन. फर्टिलायझेशन झाल्यामुळे मेल आणि फिमेल यांच्यामधले जे कॅरेक्टर्स आहेत किंवा दोन्ही पॅरेंटमधले कॅरेक्टर जे आहेत त्यांचं मिक्सिंग होत असतं आणि मिक्सिंग झाल्यामुळे चेंजेस होत असतात आणि हे जे चेंजेस आहेत त्यांनाच व्हेरिएशन्स असं म्हटलं जातं. जेव्हा हे व्हेरिएशन्स पिढ्याने पिढ्या पुढे जात असतात तेव्हाच पुढे इव्होल्युशन किंवा उत्क्रांती होत असते. फिफ्थ वन, ड्यू टू फर्टिलायझेशन द सेक्स ऑफ द यंग वन इज डिटरमाइंड. फर्टिलायझेशन झाल्यामुळे तयार होणारा जो नवीन ऑर्गॅनिझम आहे त्याचं सेक्स जे आहे हे ठरवलं जात असतं. थँक्यू.